ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. శుభోదయం మిత్రులందరికీ. ఈరోజు మనం సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రమైన నాగలమడక క్షేత్రానికైతే రావడం జరిగింది. ఈరోజు మనం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి రథోత్సవంలో పాల్గొని ఈ క్షేత్రం యొక్క వివరాలు మరియు ఈ క్షేత్రం యొక్క విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం నాగలమడక అనే పేరు ఈ క్షేత్రానికి ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. పూర్వకాలంలో ఇక్కడ నివసించే ఒక రైతుకు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కలలో కనబడి, నేను ఇక్కడ ఆవిర్భవించడానికి వస్తున్నాను, నా విగ్రహం ఇక్కడే పినాకిని నదిలో ఉంది, దాన్ని వెలికి తీసి ప్రతిష్ఠించవా అని అడిగితే, రైతు కలలో కనబడిన ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి విగ్రహం కోసం వెతుకుతూ వెళ్ళాడు. అలా వెళ్ళిన ఆ రైతు ఆ విగ్రహాన్ని వెలికి తీసేదానికి నాగలితో సహాయం తీసుకున్నాడు. ఆ నాగలితో తీసిన విగ్రహం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి నాగలమడక అనే పేరు అయితే రావడం జరిగింది. మనకి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాల్లో ముఖ్యంగా వినబడేది 3 సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు. అందులో మొదటిది ఆది సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం, ఇది కుక్కేలో ఉంటుంది. రెండవది మధ్య సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర క్షేత్రం, ఇది వచ్చేసి ఘాటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర క్షేత్రంగా పిలువబడుతుంది. మూడవది వచ్చేసి అంత్య సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం, ఇదే మనం చూస్తున్నటువంటి నాగలమడక క్షేత్రం. ఈ 3 క్షేత్రాలను ఒక్క రోజులో దర్శించడం వల్ల తిరిగి మనకు ఈ మనుష్య జన్మ అనేది రాకుండా ముక్తి కలుగుతుంది అని పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాల్లో మనకు ప్రముఖంగా పర్వదినం అని జరిగే ఒక రోజు షష్ఠి రోజు ప్రతి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రంలోనూ చాలా అంగరంగ వైభవంగా కార్యక్రమాలు అయితే, దేవునికి పూజలు కానీ అలంకారాలు కానీ మొత్తం చాలా అంగరంగ వైభవంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ క్షేత్రంలో కూడాను ప్రతి సృష్టికిను ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈరోజు మనం ఈ సృష్టి పురస్కరించుకొని ఇక్కడ రథోత్సవము, పూజలు మరియు అన్నదానము ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే కనుక మనం ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలోకి అయితే వెళుతున్నాము. హాయ్. మీరు పోండి అమ్మా, మీరు పోండి, ఆ లాస్ట్ నుండి పోండి. ఈ ఒక్క రోజే దాదాపుగా ఈ దేవస్థానానికి 1,00,000కు పైగా భక్తులైతే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కన్నా దాదాపుగా ఈ ఒక్క రోజే ఎంతమంది భక్తులైతే వచ్చారో అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు మనకు దర్శనం కావాలంటే క్యూ లైన్లో కనీసం అంటే 3 అవర్లు అయితే క్యూ లైన్లో వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾವಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕ ನದಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ತುಂಬ ನಾಗರಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇವಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲೆಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి నాగపాము అవతారంలో ఉంటూ 7 తలల ఆదిశేషునిగా దర్శనమిస్తాడు. మనకు ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మూర్తి అయితే గన చూడచక్కగా ఉంటుంది. ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಣ್ಣಂ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥ ಕದಲಿರುವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಥ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಥ ಕದಲ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸವಿಕರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವಿಕರ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೊಂಬಟ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ತಂದು ಇದು ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಮುದ್ದಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಘಾಟಿ ಮಧ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇದು ಅಂಜೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಸೋರವರು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕುಕ್ಕೆ, ಘಾಟಿ, ಮಧ್ಯ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಒಂದೇ ದಿವಸ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಆಂಧ್ರದ ಚತುರ್ಗಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕಡೆ ಎಂಟಮನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರ, ಈ ಕಡೆ ರೊದ್ದಮ ಆಂಧ್ರ, ಆ ಕಡೆ ಕಮ್ಮದೂರು ಆಂಧ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಮರಾಪುರ, ಈ ಕಡೆ ಮಡಕ್ಸಿರ, 4 ಚತುರ್ಗಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ, ವಾಹನ ಪೂಜೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪದೋಷ, ಸರ್ಪಶಾಂತಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ರಿನಾಥ್ರವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಆದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಪೂರ್ವಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಪೂಜೆಗಳು ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ನಾಗಲಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಇದು 3 ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ.
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನುರಾಧ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗಲು ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಇವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. స్వామి మా ప్రాపర్ వచ్చేది కనగానపల్లి స్వామి. నా పేరు ఆదినారాయణ. మా పూర్వీకులు అంటే మా పూర్వీకులు గత 30 ఏళ్ళు దాదాపు 100 ఏళ్ళ నుంచి గుడికి మేము వస్తున్నాం స్వామి. మా ఇంటి దేవుడు కూడా ఇక్కడే. మేము పుట్టింటికలు తీపేడు కానీ ఒక పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ మా దేవునికి పత్రిక ఇచ్చిన తర్వాతనే మేము పెళ్లి చేసుకోగలుగుతాం స్వామి. తర్వాత ఏ కార్యక్రమం జరగాలన్నా ఫస్ట్ మా దేవుని మొక్కున్న తర్వాతనే మేము వేరేకి వెళ్తాం స్వామి. అదేవిధంగా మేము మా గుడికి మా సహకారం ఏం కావాలన్నా మేము గుడికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం స్వామి. మేము బదిలీ స్వామి కూడా లాస్ట్ 5-6 ఏళ్ళ కిందనే చెప్పాం స్వామి, గుడి కట్టండి, మా చేతనైన సాయం మేము 10 లక్షలు కానీ 15 లక్షలు కానీ మేము సాయం చేస్తాం స్వామి అని చెప్పాము. అదేవిధంగా మా అనుకున్న విధంలో ఎన్విరాన్మెంట్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది స్వామి. ఎన్విరాన్మెంట్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అంత అనుకున్నంత విధంగా జరగలేదు స్వామి. మేము ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత మేము జరుగుతుందని చాలా ఆశిస్తున్నాం స్వామి. మాకు ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత గుడి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేము ఎంత ఇవ్వడానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం స్వామి. అదేవిధంగా మా మండలం నుంచి, మాది కనగానపల్లి మండలం, మా కనగానపల్లి నుంచి మినిమం గుడికి 1000-2000 మంది కంపల్సరీ వస్తారు స్వామి ప్రతి ఇయర్. గత 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పద్ధతి సాగిస్తున్నాం స్వామి. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిన తర్వాత స్వామి మనకు భక్తాదులకి బాగా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది స్వామి. మనకి ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు బాగా సహకరిస్తున్నారు స్వామి. అదేవిధంగా భక్తాదులకు ఏం అనుగుణంగా ఏం కావాలో అన్నీ కూడా మన ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖ వారు కానీ తహసీల్దార్ అయితే కానీ మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అయితే కానీ బాగా చూసుకుంటున్నారు స్వామి. మేము మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ని కోరేది ఏమంటే మా గుడిని ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకా 10 ఇంతలు డెవలప్ కావాలని. ఎందుకంటే మాకు ఇది మాకు గత 50-60 ఏళ్ళ నుంచి ఈ టెంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్వామి. మేము ఈ టెంపుల్ వలన మేము ఈరోజు ఇంత వృద్ధిలో ఉన్నాం స్వామి. మేము ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఈ టెంపుల్కి వచ్చిన తర్వాతనే కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. మా మండలమే కాదు స్వామి, కనగానపల్లి అయితేమి, కమ్మదూరు అయితేమి, పేరూరు అయితేమి, మా ఎంతాపురం, ఈవెన్ మా పరిటాలలో కూడా ఫస్ట్ ఏ పూజ చేయాలన్నా ఇక్కడి నుంచినే చేస్తారు స్వామి. చేసిన తర్వాత మొదలు పెడతాం ఏ కార్యక్రమం అయినా. ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಕಾರರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಉಪಹಾರಗಳು ದರ್ಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಷಷ್ಠಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇವರು, ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರಿದು. ಬಂದವ್ರಿಗಂತೂ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. అలాగే ఇక్కడ ఎండోమెంట్ శాఖ వారు కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన భక్తులకు ఏ విధమైన అసౌకర్యము కలగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని సౌకర్యాలు అయితే కల్పించడం జరిగింది. ಅರ್ಚನೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಜೇಬುಗಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ಶನ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮೈನಸ್ಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗದಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪ ಆಗದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಶೆಡ್ಗಳಿವೆ, ಛತ್ರಗಳಿದೆ. ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲವರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಅದರ ಲೋಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದೇ ಕ್ರೌಡೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೂ ಸಮೇತ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವರ ನೂಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಅವರ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಸಾಲಾಗಿ ಏನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವೋ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೇ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಜನಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿವ್ರನ್ನ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಆಗೋಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಚೆ ಕರೆಸೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗದಂಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೈಗೈ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು. ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಮೈಗಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಾಯ್ 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 ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಶಿವಾ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾತಾರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಮಾಮಿ. ಇದು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮಧ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ. ಇದು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಣ್ಣಂಭಟ್ರು ಅನ್ನುವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಂಶೀಕರೇ ಈಗ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರೊದ್ದಂ ಬಾಲಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಚಾರಿಟೀಸ್ನವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ರಥೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಆಗಮದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಭರಿಸಿ ಈ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಈ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ವರೂಪ, 7 ಎಡೆ 3 ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ನಾಗರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡುವಲ್ಲಿರುವಂತಹ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ರಾಹು ಕೇತು ಕುಜದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕುಜಶಾಂತಿ, ರಾಹು ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಹು ಕೇತು ಕುಜದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಆ ರಾಹುಕೇತು ಕುಜಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಆ ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲೂ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಆಯಿತಾ? ನಮಸ್ತೆ. మేము ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ನಾಗಲಮಡಿಕ ಅಂತ ಇದ್ದು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿನಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೂ ಅದು ಇದು ಅರಿಕೆ ಇದೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಹುಷಾರಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರೋನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಂದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಸೇರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವನಿಂದನೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೇ ಅರಿಕೆ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಿಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ. ಬಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ.
ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ರಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ 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 ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ఇప్పుడైతే కన్నా ఆ దేవుని దర్శనం అయితే అయింది కదా. నెక్స్ట్ ఆ దేవుని రథోత్సవానికి అయితే వెళ్దాము. అక్కడ మనం ఆ రథోత్సవానికి చేసినటువంటి అలంకారాలు, ఆ రథోత్సవం పద్ధతులు, అది ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి చూద్దాం.